अनमोल वचन। साजी और नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर की किरपा रहमत का बख्शिश का सदका अज तो आपां गुरु अमरदास महाराज जी के मुबारक जीवन के उपर उन्हां दे जीवन दे विचों कुछ सिੱਖਣ का यतन करांगे। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज तीसरे गुरदेव गुरु अमरदास महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਸਨ 1479 ਈਸਵੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਆਗਮਨ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1479 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ गुरु अमरदास जी नालों 10 साल उम्र दे विच वड्डे है। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी दे सत्कारयोग पिता बाबा तेजभान जी इत्यादिक बासर के गिल्लां दे विच रहिंदे। उन्हां दे नाल 4 भराता होर है। घर दे विच खेती दा काम करदे। कई इतिहासकारां ने वपार दा काम लिखिआ है। वपार करदे, खेती करदे ते अपने परिवार का निर्वाह करते, अपने परिवार नूं पालदे। ये सारा कुछ करदियां होइयां भी उन्हां दी रुचि जिहड़ी है वो धार्मिक कामां वाले पासे है। उन्हां दे मन अंदर धर्म दे प्रति प्यार है, लेकिन कई बार प्यार है, तांग होण करके रस्ता जिहड़ा वा वो चंगा नहीं चुनिया गया, सही रस्ता नहीं चुन सके। उस वक्त सनातन मत की जो रहो रीति सी, उस रीत का सदका जिवें गंगा ते इशनान करना, जिवें दान पुण्य करना, जो जो शास्त्रां की रीति सी उहदे मुताबक कार विहार करते रहे। सत्कारयोग गुरु अमरदास महाराज जी के 2 पुत्र 2 पुत्रियां, बाबा मोहन जी, बाबा मोरी जी, बीबी दानी जी ते बीबी भानी जी। 2 पुत्रियां 2 पुत्र जड़े हैं। आप जी हर साल गंगा दे उपर इशनान करन वास्ते जाते, उत्थे दान पुण्य करते। ये सारा कुछ करके ते फिर दोबारा वापस आ जाते। हर साल इस तरह करते गए। हर साल जदों हर साल गंगा ते इशनान करन जाते, दान पुण्य करते करके वापस आ जाते। होर भी सनातन धर्म दीयां जिहड़ियां रहो रीतियां सी वो सारियां पूरियां करते, उन्हां दे मुताबक अपना जीवन बसर करते। बाबा अमरदास वैष्णो दे पक्के भगत सन ते उहदे मुताबक अपने जीवन नूं जिउंदे सन। की होया, 21 साल गंगा दे उपर इशनान करन वास्ते गए। जदों इस वारी गंगा ते इशनान करन वास्ते गए, उस वक्त कोई भी जदों धार्मिक यात्रा ते जांदा सी, वो टोले बना के जाया करते सन, साथी बना के चलते सन कि रस्ते विच कोई लुट ना लवे, रस्ते विच कोई मार ना दवे, रस्ते विच किसी तरह की कोई घटना ना वापर जाए। कल्ला कल्ला नहीं सी जाया करदा, साथी बना के संग बना के तुरिया करते सन लोग। ते फिर जेड़े रस्ते ते उन्हां संग वालियां ने जाना हुंदा, उस रस्ते दे उपर बहुत सारे ऐसे थावां दे उपर प्रबंध किया हुंदा, सरावां बनाईयां हुंदियां जिथे वो यात्रु जिहड़े सन जां गंगा ते जाण वाले लोग जिहड़े सन ठहर सकण। इवें रस्ते दे विच एक सरां बनी हुई है विश्राम करन वास्ते। इहदा मुखिया जिहड़ा उहदा इतिहास ने नाम लिखिआ दुर्गादास। दुर्गादास दे कोल बाबा अमरदास इस वारी ठहरे ते उस वक्त इतिहास आखदा है कि बाबा अमरदास लेटे हुए सन ते लेटे पिया दुर्गादास ने जदों बाबे अमरदास वाल तकिया
ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਦਮ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਰਾਟ ਬਣੋਗੇ। ਉਹ ਸਮਰਾਟ ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੋ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਰਾਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ 21 ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਉੱਠਿਆ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਇੱਕ ਨਗੁਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਗੁਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪ ਤਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ, ਨਗੁਰੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹਿਨਸਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤਰਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕੂਕਰੈ ਸੂਕਰੈ ਗਰਦਬੈ ਕਾਕੈ ਤੁਲ ਖੜੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਕੂਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਸੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਗਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਇ ਨ ਉਤਰ ਸਪਾਰਾ, ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪੀ ਹੋਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਜਨਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਘੜਾ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਤਾਂ ਟਿਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਲ ਹੈ, ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ,
गुरु बिन समझ न आवे। गुरु तो बिना ते कुप हनेरा है, बाजों गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई। भाई गुरदास साहब कहते गुरु तो बिना हनेरा है ते संसार विच हाहाकार मची हुई है। बाबे अमरदास जी के मन अंदर भी भटकना पैदा हो गई कि अज तक सारी जिंदगी बतीत हो चली, बुढ़ेपे दे नेड़े पहुँच गया, अजे तक गुरु धारण नहीं किया। इसे लिए कहा गया है कि समा रहिंदे रहिंदे अकाल पुरख वाहिगुरु नूं चेते कर, गुरु नूं धारण कर। जदों किते तू बजुर्ग हो गया ते फिर सतगुरु दी बाणी ने कहा, नैनो नीर बहे तन खीना, भै केस दुधवानी, रूदा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करे प्राणी। फिर की करेंगा, फिर तू अकाल पुरख नूं चेते नहीं कर सकता। इसे लिए मुबारक गुरबाणी ने मनुख नूं सुचेत किया है। बाबा फरीद साहब कहते इन्नी निक्की जंगी है, थल डूंगर पई ओम, अज फरीदे कूजड़ा शै कोहां थी ओम। कहते जदों मनुख जवान हुंदा, तकड़ा हुंदा है ते वड्डे वड्डे पहाड़ टप जांदा है, वड्डे वड्डे जंगल टप जांदा है। पर उही मनुख जदों बजुर्ग हो जाता तो कोल पिया होया पानी का कुजा भी जिहड़ा कई कोहां ते लगदा है, कई कोहां ते जापदा है, नहीं पकड़ सकता। क्यों? शरीर की सत्या घट गई, शरीर की ताकत घट गई। जिन्हों सतगुर कहते ज़ाराई जोबन हारिया, ये जवानी जिहड़ी खत्म हो गई, हुण बुढ़ेपा आ गया है। उस भले पुरुष ने, उस ब्रह्मचारी ने कहा, अमरदास ये जीवन जिहड़ा लंघदा जा रहा, जवानी बतीत हो गई, अजे भी समा है, अजे भी गुरु धारण कर। ते बाबा अमरदास ते यही सोचते रहे कि 20 वार गंगा ते इशनान कर आया, की लोड़ है, होर धर्म की हुंदा। पर सतगुर दी बाणी नूं पुछया, महाराज कहंदे कोई तीर्थां ते इशनान करके कवे कि बहुत वड्डी प्राप्ति होगी ते कोई प्राप्ति नहीं है। पुछया जी किवें? सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज कहंदे ने तीर्थ तप दया दत्त दान, कोई तीर्थां ते जावे, कोई तप करे, कोई अपने हथी दान करे, ते सतगुरु कहंदे की फल मिलू उन्हों? कहंदे जे को पावै तिल का मान, तिल जिन्ना मान प्राप्त हुंदा है। वैसे भी सतगुरु कहंदे ये धर्म दे नां ते कर्म करन दे नाल केवल ते केवल मनुख दे अंदर हौमे ही आउंदी है, हौमे तो वध कुछ भी प्राप्त नहीं हुंदा। सतगुरु कहंदे वैसे भी ये जिहड़े धर्म दे नां ते कीते होए कर्म है, ये रस्ते दे विच ही खुस जांदे है, रब दे घर तक ते पहुँचते नहीं। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जगाती लुटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटे। कहन लगे निर्वाण कीर्तन अकाल पुरख वाहिगुरु की कीर्ति गाउणी चाहिए है। इसे करके सतगुरु की बाणी कहती तीर्थां दे वित्ते जान करके रब की कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। बाबा कबीर साहब कहते नहावन को तीर्थ घने मन बौरा रे, नहाउण वास्ते इशनान करन वास्ते बहुत सारे तीर्थ बनाए हैं। नहावन को तीर्थ घने मन बौरा रे, पूजन को बहु देव, पूजा करन वास्ते बड़े देवते ने, बड़े देवियां देवते ने। इशनान करन वास्ते बड़े तीर्थ है, पर इदां करन दे नाल मनुख नूं कदे मुक्ति नहीं मिल सकती। नहावन को तीर्थ घने मन बौरा रे, पूजन को बहु देव, कहो कबीर छूटन नहीं, छूटन हर की सेव। छुटिया जा सकता है मनुख, बंधना तो बंद खलासी प्राप्त कर सकता है, तो वह केवल ते केवल अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाम नाल ही कर सकता, उवें नहीं कर सकता। रब दे नाम तो बिना मनुख नहीं छुट सकता, ये किन्ने भी तरह के कर्म कांड क्यों ना करता रहे। फिर सतगुरु की बाणी ने होर मुबारक बचन कहे, कहंदे देख हे मनुख, मनुख पाप करता रहिंदा है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे वस हो के, इन्हां दे वस हो के बुराइयां करदा है, इन्हां दे वस हो के ठगियां करदा है। फिर एक दिन तीर्थ ते जाके उत्थे नहा लैंदा है, इशनान कर लैंदा है, ते मनुख सोचदा है कि पिछले सारे कीते हुए पाप लथ गए है।
ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਸਕਦੇ। ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਵਸ ਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ हे ਮਨੁੱਖ, ਆ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਊਂ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਨ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਨਨਾਤਿਆਂ ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾਂ ਚੋਰ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਨਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁੱਚਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬੈਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਐ। ਸੁੱਚਾ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬੈਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹੀ ਸੁੱਚੇ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਏ, ਇੱਕ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਏ, ਮੇਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਲੱਭੇ? ਗੁਰੂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਨਗੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਦਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਨਿਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਸ਼ਾ ਖੋਜਤ ਮੈਂ ਫਿਰਿਓ, ਜਤ ਦੇਖਿਓ ਤਤ ਸੋਏ, ਮਨ ਬਸ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਦਿਨ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਮਨ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ।